انا ما نسيتهوش كل ده، بكتب لو اقول غير كده ما نجحتش ابطل افتكره وافكر فيه. ايام ناس يرجعوا انا صوته ساعات بسمعه، وبتلفت عشان اشوفه ولا بلاقيه. وبنت سرعة عالي بينا تهنا من بعدي. حبيبي بعد غيابه عرف قلبي عذاب، سفرة الأفراح طالت المشاوير، عدى وقت كتير والحنين أصعب رحلة. رجعولي يا منايا يا ريتو لسه معايا، يا ريتو مني ما راح. كل يوم بيفوت 1000 مرة بموت، دي الوحدة مش سهلة. في جنة مشاء قريب من وصفها إلا لكون الحب فيها خياما. في جنة مشاء قديم من وصفها إلا لكون الحب فيها خياما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. على نور الذي عرج السماء يفوز من صلى عليه وسلم. يفوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء يفوز
فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جد سليمان بالوصال تكرما فصار السرور إلى فؤاد وخيما فصار السرور إلى فؤاد وخيما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم فوز من صلى عليه وسلم حسن ما جاءت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المنام حسن ما جاءت به في وصلك بوصل فيه نلت المغنم صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم على نور الذي أرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم في جنة ما شاء قديم وصفها إلا لكون الحب فيها خيما في جنة ما شاء قريب وصفها إلا لكون الحب فيها الهوى صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى
عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على من كان إذا مشى يسبقه النور وإذا تبسم أحجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي 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 يا غفور عبدك ونبيك أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع مشايخي ومشايخنا وأستاذي وأستاذنا وإلى جميع المصنفين والمؤلفين وإلى جميع أولياء هذه القرية وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات رضوان الله عليهم أجمعين. ثم نخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه إلى هذه العروسين محمد رفيعي وزوجته. اللهم اجعل عقدهما عقدا مباركا معصوما ولا تجعل بينهما فرقا وهسوما. اللهم بارك لهما في رزقهما وبارك لهما في علومهما وبارك لهما في أولادهما وبارك لهما في علومهما. ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah yang kita bacakan bersama, mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini yang kita gelar betul-betul tidak ada aral dan tidak ada rintangan, sesuai dengan harapan kita bersama. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, yaitu prosesi akdun nikah, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad bin Mu'afi. Kepada beliau waktu kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dambin adim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiai Muhammad Muafi kaula Haji Marsub pasrada ajunan untuk bekil walih maka binaki anak pedan kaula Dewi Indriana sareng orang laki si ajamah Muhammad Rafi'i kalaban nuon mas kabin obeng seebu ringgit Malaysia. Ampun. Ngalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubi min adzabihi wa sadwatihi النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم أيضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يهدي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Malaysia ya. Dia langsung belajar ya. Ya, 6 menit dekat-dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak langkong ya, situ aja. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim Muhammad Rafi'i. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Rafi'i angkahtuka wa zawwajtuka maktubatakal masuna Dewi Indriana bintah Haj Marsub wakalani abuha ilayya litazwijiha ilaika bimahri 1000 ringgit Malaysia halan. qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madhkur wa raditu bi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal 'aqda 'aqdan mubarakan ma'suman waj'al hayatahuma hayatal hana hayatas safa hayatat thayyibah birrifa'i wal banin waj'al hayatahuma hayatal hana hayatas safa hayatat thayyibah birrifa'i wal banin warzuqhuma min ibadikas shalihin min ibadikal muttaqin min ibadikash syakirin min ibadikal ulama'il 'amilin min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi hurmatil Fatihah. Resmi juga pernikahan antara Ananda Muhammad Rafi'i, sarjana ekonomi, dengan istri tercintanya yaitu Dewi Indriati, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Haji Marsub dengan Ibu Haja Romiati yang pada saat ini bersanding bersama menuju pelaminan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini ada mempelai putra yaitu Muhammad Rafi'i, sarjana ekonomi, yang sudah siap menjadi imam setianya dan sudah siap membawa istrinya ke surga, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Dan juga hari ini didampingi istri tercintanya Dewi Indriati, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Haji Marsub dengan Ibu Haja Romiati, calon penghuni surga yang siap melengkapi tulang rusuknya yang dulu hilang di surga, dan insya Allah sudah siap menjadi makmum setianya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kalian di dunia ini akan menjadi awal kebahagiaan nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Niat tulus dan ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah akan menjadi satu tiket masuk surga, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau Tuhan memancing ikan, pancinglah ikan dalam telaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, seluruh para masyayikh, para kiai, para guru, akhussu bidzikri Ummil Fadilah Nyai Hajjah Nurjihan Syakir, wal mukarram akhil fadil Kiai Haji Muhammad bin Muafi, wal muhtaram
Dr. Kiai Haji Muhammad Thayyib Madani, dan seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Prajan Camplong Sampang yang Abdina muliakan. Al-Mukarram Kiai Haji Usuluddin wal Muhtaram Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha, dan seluruh para kiai, seluruh para tokoh masyarakat yang Abdina tak mungkin sebutkan situng bersitung, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat Abdina kepada seluruh para kiai dan guru serta tokoh masyarakat. Begitu pula penghormatan kepada kepala desa beserta perangkat desa. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin Abdina dipasrahkan untuk menyampaikan sambutan penerimaan dua mempelai yang dalam kesempatan ini kita menghadiri sebuah acara resepsi pernikahan dan akdun nikah dari saudara Ananda Dewi Indriana dan saudara Muhammad Rafi'. Abdina mohon izin untuk menyampaikan sambutan ini dengan berbahasa Indonesia. Tak langkong sedaja, denggule tak patai lancar manabi adebu bahasa Madura. Jadi mohon izin, saya ingin menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Bisa diizinkan? Ki, matur sekelangkong. Yang pertama tentunya kami dari pihak mantan perempuan saudara Dewi Indriana dari keluarga Haji Marsup, keluarga besar Haji Marsup mengucapkan ribuan terima kasih. Matur sekelangkong kepada semua para hadirin, para hadirat yang telah berhadir pada kesempatan acara akdun nikah dan resepsi pernikahan kali ini. Sekaligus tak langkong mohon maaf jika di sana sini ada kekurangan, baik dari tutur kata maupun dari hidangan dan pelayanan yang sudah disediakan. Baik, pada kesempatan ini Denggole tak ingin menyampaikan hikmatun nikah secara panjang, cukup singkat saja. Dan ini yang dikehendaki oleh pengantin laki dan perempuan, pasti tidak ingin berpanjang-panjang. Bukankah begitu Bapak Ibu? Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan itu adalah ibadah. Kalau kita melihat tujuan dari pernikahan itu bermacam-macam. Ada yang ingin nikah untuk melepaskan masa lajang. Ada yang ingin nikah untuk menenangkan hatinya. Namun di dalam agama kita, bahwa menikah tujuannya adalah ibadah serta mencari dan memperoleh mardhatillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Nah, di hadapan kita sudah ada pengantin laki dan perempuan. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan bagaimana kita membina rumah tangga yang baik serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka yang menjadi model keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya motivasinya adalah agama. Tidak ada rumah tangga yang bisa mencapai kepada derajat sakinah, mawaddah warahmah kalau tidak berlandaskan pada agama. Maka sebagai suami ataupun istri harus mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing. Kita tahu bahwa yang namanya hak itu adalah kewajiban. Hak istri adalah kewajiban bagi suami. Sedangkan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Kalau suami istri sudah memahami hak dan kewajibannya, maka akan memperoleh yang disebut dengan rasa saling pengertian. Saling pengertian ini akan membawa ketenangan, dan ketenangan merupakan tangga utama untuk memperoleh keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis riwayat dari Abu Daud dari Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih hak-hak kami? Apa hak-hak istri kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Artinya apa? Hak seorang istri itu merupakan kewajiban bagi suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kedua mempelai, terutama kepada mantan laki. Saudara Muhammad Rofi ini saya kenal karena memang mahasiswa saya di Stai Mu'afik, dan juga saudari Dewi Indriana saya juga kenal. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana membina rumah tangga, model rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, antut aimaha idza ta'imta. Kewajiban bagi suami adalah antat aimaha idza ta'imta, memberi nafkah, memberi makan, bekerja dan menafkahkan istri idza ta'imta, sebagaimana dia makan. Nah, ini yang pertama adalah kewajiban pangan. Jadi saudara Muhammad Rafi, kalau seandainya makan enak, maka istrinya juga diajak makan enak. Jangan suaminya makan yang enak-enak kemudian istrinya di rumah tidak makan enak. Ini kewajiban bagi seorang suami, yang artinya adalah hak bagi istri untuk dinafkahi secara fisik dengan memberikan rezeki dan memberikan makan sesuai dengan yang dimakan oleh suaminya. Yang kedua, wataksuaha idaktasaita, memberi pakaian kepada istri sebagaimana suami berpakaian.
Ini kan kaitannya dengan sandang, berpakaian. Karena ini adalah kewajiban bagi seorang suami. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajah. Jangan memukul wajah. Nah, kalau seandainya kita pahami, yang dimaksud dengan jangan memukul wajah di sini adalah memberikan perlindungan, menjaga keutuhan rumah tangga dengan memberikan perlindungan kepada istri. Memang di dalam Islam memukul istri itu boleh, tapi ini bukan suatu solusi atau tahap pertama. Kalau tidak bisa ditemukan solusi yang lain, maka boleh memukul istri dengan catatan memukul dengan cara mendidik. Bukan berarti kita sering mukul. Jadi yang ketiga, wala tatribil wajah, artinya bahwa seorang suami harus memberikan perlindungan kepada seorang istri. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan istri. Artinya apa? Bahwa bagaimana caranya agar istri menjadi kebanggaan untuk suaminya. Melindungi istri dalam artian tidak menjelekkan istri. Kenapa? Karena seseorang suami itu akan dinilai dengan apa yang dilihat orang dari istrinya. Yang dilihat baik dari istri, maka suami akan mendapatkan sebutan yang baik. Begitu juga kalau seandainya orang melihat suami itu baik, maka istri akan dipandang sebagai istri yang baik. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Gambaran indah dari lafaz Al-Quran digambarkan bahwa suami istri itu ibarat seperti pakaian. Nah, kalau kita lihat fungsi pakaian itu kan pertama membanggakan. Kita berpakaian dalam artian berpakaian itu merupakan kebanggaan kita. Maka jadilah sebagai seorang suami yang dibanggakan oleh istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, fungsi dari pakaian itu kan melindungi, menutup aurat, menjaga aib, menutupi kekurangan suami. Maka kewajiban suami adalah menutupi kekurangan dari istri atau menutupi aib yang ditemukan dari istri. Karena bisa saja ini awal nikah pasti semuanya terasa indah, maka akan ada cobaan-cobaan yang akan dihadapi oleh saudara Muhammad Rofi dan Dewi Indriana. Maka kita harus menjaga keutuhan rumah tangga. Yang terakhir, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang suami adalah wala tahjura illa fil baiti. Jangan kamu meninggalkan istrimu, jangan kamu mempersilakan istrimu untuk keluar rumah kecuali di rumahmu sendiri. Maksudnya seperti ini. Di dalam rumah tangga tentunya ada permasalahan-permasalahan. Maka ketika menghadapi permasalahan, maka hadapilah permasalahan dengan kepala dingin. Kalau ada permasalahan, maka jangan suruh istri itu pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu adalah tempat untuk kita menceritakan sesuatu yang baik-baik saja. Adapun permasalahan yang ada di rumah tangga itu kita selesaikan secara internal saja. Jangan dibawa ke keluarga.
Nah, ini yang harus diperhatikan oleh sebagai seorang suami. Dan hak istri seperti ini harus diperhatikan oleh seorang suami. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Yazid dari Abi Umamah. Beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin solihah. Tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin ketika dia mendapatkan predikat takwa kepada Allah yang lebih baik dari mendapatkan seorang istri yang solehah. Maka bagaimana cara menjadi istri yang solehah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang selalu kita dengarkan. Yang pertama, idza amaraha an ta'muraha, idza amaraha ata'at, in amaraha ata'at. Jika suami itu menyuruh, memerintahkan sesuatu, maka istri berkewajiban untuk taat. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, jika istri melakukan ibadah sunnah contohnya, tetapi tanpa izin dari suami, maka bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bisa jadi mendapat dosa. Contohnya Dewi Indriana, bisa saja dulu sering berpuasa Kamis, Senin Kamis, hari ini hari Minggu, besok Senin. Maka dia minta izin kepada suaminya, suamiku boleh saya puasa besok? Suami tidak mengizinkan, tetapi istri tetap berpuasa, maka puasa yang dilakukan oleh istri bukan tidak mendapatkan pahala, tetapi justru bisa mendatangkan dosa. Yang kedua, kewajiban bagi seorang istri terhadap suami adalah in nazara ilaiha sarratu. Jika suami melihat istri akan tenang hatinya, akan bahagia hatinya. Maksudnya adalah jadilah sebagai seorang istri yang membanggakan. Jadilah sebagai seorang istri yang membanggakan bagi suami dimanapun dan kapanpun saja. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, in aqsama alaiha abarratsu. Jika suami itu memberikan rezeki, jika suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, abarratsu, maka istri berkewajiban untuk taat dan berbakti kepada suami. Yang terakhir, Rasulullah menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri adalah jika in ghaba alaiha nasohat fi nafsiha wa malihi. Jika suami itu tidak ada di rumah, maka istri berkewajiban menjaga dirinya serta menjaga harta suaminya. Baik, itu saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai mau'izah hasanah dan hikmatun nikah. Mudah-mudahan saudara Muhammad Rafi'i dan saudari Dewi Andriana dengan telah selesainya ijab kabul akad yang sudah dilakukan, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf tak langkong seporana dari keluarga besar mantan perempuan, mengucapkan ribuan maaf jika di sana sini ada kekurangan. Oleh karena itu kami mengharap hubungan silaturahim antara keluarga mantan laki dan mantan perempuan bisa terus terjalin sehingga bisa terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak hanya dirasakan oleh kedua mempelai tetapi juga dirasakan oleh
kedua keluarga besar dari pengantin laki dan perempuan. Demikian sambutan dan beberapa hikmatun nikah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Daun kedondong, daun selasih, matur sekelangkong, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mun lakar beda orang selain ngocak pacucur bule tetap seontur. Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh la kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe dikasih eka senengin ponta enak lambe mon lakar beda capa cucur bula tetap seontur. Pada nama rekam tanah dan raja cinta rajan sakit hati rasana bule nikah pengat tak kuat nahan sakit hati tak langkung bule Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh la kare kadung penbeto eka kerong pada nama rekam tanah dan raja cinta rajan sakit hati rasana bule nikah pengat tak kuat nahan sakit hati tak langkung bule Pungkasela ondung cepangku tako potong ateh la kare kadung penbeto eka kerong tade ocen ben angin romoro pas aobe dikasih eka senengin ponta enak lambe. Aku baita nyide tedu tak temu saare ate bule kerong
kalompang, bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sedek, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besti kata nubuki. Malere ke aku bayi tak ni tetedung, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tiga setong. Bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sedek, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besti kata nubuki. Malere ke aku bayi tak ni tetedung, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tiga setong. Kalompang, bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sedek, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami lah ketika alami. Tak cuba bentak ratin, tapi bila ia besti kata nubuki. Malere ke aku bayi tak ni tetedung, atemu saare ate bule kerong, ia terasana cuma tiga setong. Kalompang, bibir ceruk saloni, mi semaduran korang, aku beyen nerongi, kolek na celeng sedek, banyak senga senengi, beni ratin ben bede, tapi ratin alami lah ketika